जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अपने हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके करेंगे। इस आलेग्रलो सहारेगे आलामा मामा का जोरो बोशीन लेगे लो शहा सहा इंग्र लेगे लेगे दोम्ब्रलों लेगे जीत लेगे ब्रलबहा मांग लेगे जहा जहा इब्रलबहा सोको से लेके सेके बुलशे लेगे लेगे Angelige Belombrolosh, Angeligidi, Darabaha, Zaha, Zaha, Zerigide, Belosha, Ingelige Brolosh, Izerebosh, Akligide, Brolon, the Legazindara, Mangala Mang, Zaha, Zaha, Leg, Dora Zidara, Alang de Belosha, Zekelebon, the Legazindara, Mora Mahang, Lege, Bele, Hare, 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 Lugra Zahalaha, Lugra Labaze, Brelebosin, the Legazindara. Mandrolosa, Mandrolos, he, Mandrolose, Grelegede, Bosh, Akila, Kase, Kari, Gaza, 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 Olengedem, Bolon, the Legazidara, Olembolon, the Legazibra Lamandara, Manglege, Manglege, Bolosha, Zahazri, Alazari, Alazari, Alazari gay, Alazari gay, Alazabudin, Colombrolosha. Mingo lombre lege de lege dar mango lombre lombre lege zibra lebe zaba zaba ha luzare hele here brolosaha here brolosaha here brolosaha zreke brolo de lege zibra laba zibra lebre brolosaha uring dam brolo de lege zid lege de lege dar mango lombre anseke ali gazaha laha hindo lombre losaha zibro she daraha malombre lebe zaha bruzam de lege brolaha bruzam de lege على كزوم بلوز إندل بيز أنقلون دل جزيرة لبها إير لبها زها إير لبها زراها على هذا زري لينغ دا دالي دبوش هازرا ميرو موسى ملمهان زيكلege زرلي كزوم بلوسها على ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के लिए और हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। और वचन लिया गया है यहोशुआ उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां वचन। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। और दूसरा वचन लिया गया है फिलिप्पियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन, और यह अनुवाद दिया गया है AMTC से, जो कहता है मेरे पास सारी वस्तुओं के लिए सामर्थ है प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है। मैं तैयार हूं हर चीज के लिए और हर चीज के समान हूं उसके द्वारा जो मेरे अंदर सामर्थ को भरता है। मैं मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हूं। अन्य भाषा में बोलिए और भविष्यवाणी कीजिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी योग्यताएं मल्टीप्लाई हो रही है और हम वो जो कुछ भी हमने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की द्वारा किया था उससे कहीं अधिक कर पा रहे हैं। घोषणा करिए कि हम इम्पॉसिबल चीजों को कर रहे हैं, वो चीजें जो सोची नहीं जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन चीजों को हम कर रहे हैं और इच्छित परिणामों को पैदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोसा अलाहीसा रेम्बुरोब्रोलोंदरगजीतरा मालेम्ब्रोलोस हिब्रोलोबोस आंदलगे दलगदारमांगलोंदलगे अलाज़ालाज़ालाज़रीन अलाज़ालाज़ालाम्ब्रोलोसेम्ब्रोलोम्ब्रोलोसेम्ब्रोलोसीम्ब्रोलोंदलगदीब्रलबहांदलगे अलांकलगे ब्रोलोशहा
ले रला लरा ललांग लीग्रा सहा लीगा सहा लीगा सहा लीगा सहा हे रबहा सहा रबहा सहा रबहा सहा रबहा सहा रबहा सहा रमांग लोंदलगे Mingra mingre mingro samaraha miro lobo saharaha irele mosala mangrele me mamam ibro saha mamam lo irele bosha mande 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 mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi mandere madi grahaza melo zalabaha zaribaha zaribaha terin o zaramand lege lege zaramand lo lege lege zaramand Angalaha, Alida, Lida, 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 Lebosaha, Alida, Lida, Lebosha, Angela, Legazidara. Aring Dom Bulon, the Legazida, Legate, Legaraman, Bulosha, Ali, Bulosaha, Lege, Bulosaha, the Legate, Legaraman, Legazidara. Marem, Bule, Bulosaha, Alahazaha, 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 Zehe, Alida, Lida, Lida, Lemon, the Lemon, Alebre le behe, alebre le behe, alebre le behe, zaman grushe, grele, 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 grush, ha 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 ha, ha 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 ha, re 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 re, re 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 re, balaha, re 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 le be, zara la baha, mira mahando longolo sahab, me malaha zaha, bulu zaha, zahi bulu se, mira maha zabar, ling de legda. Ali 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 la Ali 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 grosaha Ali grosaha grolosaha grolosaha grolosahi gere 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 grolon deligzira Ali la hazahe zaha Ali la zara 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 Ali zara 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 Ali la haza mama mama surundara mama rige mara mari gere grolosaha Ali 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 dombre 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 brava mira la mandele ge dergedara Alege, ale, ale, de, mazama, ha, oh, hallelujah. ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए परमेश्वर कि वो इस अनुग्रह का लाभ ले रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इम्पॉसिबल अनइमेजिनेबल चीजों को कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में, उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमारे पास आया है। ओ परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, जब हम ये करते हैं इच्छित परिणाम हम तक पहुंचाए जा रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर पार्टनर के पास ये चेतना है कि मसीह उन्हें सामर्थ देता है, मसीह उनके अंदर सामर्थ को भरता है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। પોલીસનું સ્વાગત કરો હાઈફાઈ આપીને। ઓ હાલેલુયા। તમારા હાથ ઉઠાવો, પરમેશ્વરનો આભાર માનો, પરમેશ્વરનો આભાર માનો તેની ભલાઈ માટે, તેની કરુણા માટે, તેનો આભાર માનો તેના અનુગ્રહ માટે। આભાર માનો પરમેશ્વર, તે ભલો છે, તેની ભલાઈ સદાકાળ માટે છે, તેની કરુણા સદાકાળ માટે। Rendrala prakasatele, Rendrala prakasatele, prakande prakosi labadi. ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા। ઓ પ્રભુ તમે મહાન છો, સર્વશક્તિશાળી છો, રાજાઓના રાજા, સત્યનિષ્ઠ પ્રભુ પરમેશ્વર। આખું વિશ્વ તમારું છે, બધા દેશ તમારા છે, બધા તમારા હાથોની રચના છે। ધન્યવાદ આપી છે આપણે પરમેશ્વરના જન્મ ક્રિસ્ત હોયાથી। હા પ્રભુ, તેમના દ્વારા અમને સદા સર્વદા વિજયના જુલુસમાં ચલાવવા માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। તેમના દ્વારા બોલવામાં આવેલા ભવિષ્યવાણીના વચન અમારા જીવનોમાં, અમારા સેલ્સમાં, અમારા ચર્ચીસમાં, અમારા પૈસામાં, અમારા જીવનમાં કામ કરી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં। ઓ આભાર માની છે પ્રભુ એ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે। ધન્યવાદ એ નવા સ્તરમાં જેમાં તમે લઈને આવ્યા છો। ધન્યવાદ કરી છે પ્રભુ, આભાર માને છે પ્રભુ, આભાર માને છે પ્રભુ। ધન્યવાદ પ્રભુ, મેં આભાર માને છે આ પ્રાર્થનાને ગ્રહણ કરવા માટે। અમારા આત્માને મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। બેસી શકો છો તમે। વાવ, ફરીથી બોલી શકો છો, મહિમા, ગ્લોરી, ગ્લોરી। બોલો હું નવા સ્તરમાં છું, હું ઊંચા સ્તરમાં છું। ખુશ થઈને બોલો હું નવા સ્તરમાં છું, ઊંચા સ્તરમાં છું। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। તો કેટલા લોકો તૈયાર છે આગળ વધવા માટે? હેલો, કેટલા લોકો તૈયાર છે આગળ વધવા માટે?
યોહાન 6 અધ્યાય 5મું વચન. ઈસુ નજર ઊંચી કરીને પોતાની પાસે મોટો સમુદાય આવતો જોઈને ફિલિપને પૂછે છે, તેમને ખાવાને માટે આપણે રોટલી ક્યાંથી વેચાતી લઈએ? પણ તેણે તેને પારખવા સારું એ પૂછ્યું, કેમ કે તે શું કરવાનો હતો તે પોતે જાણતો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત તેના શિષ્યોને પરખી રહ્યો હતો કે આ શું બોલે છે, સાંભળું જરા. ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર હતી એ શું કરવાનો હતો, પણ તે એના શિષ્યોને પરખી રહ્યો હતો. પરમેશ્વર તમને પરખશે, ધ્યાન રાખો, તે હંમેશા પરખશે, પણ તમે જેવી રીતે સમજો છો એવી રીતે નહીં. પરમેશ્વરને તમને પરખવાનો ઉત્તર રીત કેવી રીતે? તમારો ઉત્તર. જે તમને કઈ કરવા કહેશે તમારો ઉત્તર શું હશે? અને અહીંયા ઘડી તેને ફિલિપને પૂછ્યું કે આટલા બધા લોકો છે, એ શું કરીએ આપણે? રોટલી ક્યાંથી લાવીએ? અને એ તેને કેમ કહ્યું? એને પરખવા માટે. નેક્સ્ટ, ફિલિપે તેને ઉત્તર આપ્યો કે 200 દિનારની રોટલી તેઓને સારો બસ નથી કે તેઓ મારા દરેકને થોડું થોડું મળે. ફિલિપ આ ટેસ્ટમાં ફરી ફેલ થઈ ગયો. આ મેટરમાં હેજકીએલ સારો હતો. તેને કહ્યું કે એ મનુષ્યના પુત્ર શું આ સૂકા હાડકામાં જીવી શકે છે? તેને કહ્યું, પ્રભુ તું જ જાણે છે. એ બુદ્ધિમાન હતો. તેનો ઉત્તર બુદ્ધિમાન હતો. અહીંયા ફિલિપનો ઉત્તર શું હતો? હા, બરાબર સ્વામી, 200 દિનારની રોટલીમાં પણ શું થશે? કેમ કે એ સમય કદાચ એમની પાસે એટલી ઓફરિંગ હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પૂછી જો, જેટલી પણ ઓફરિંગ આવે છે, મારી પ્રાર્થના હંમેશા છે, પ્રભુ આટલી ઓફરિંગ પૂરતી છે, એ બધું કરવા માટે જે અમે કરવા ઈચ્છીએ છીએ અને હંમેશા આપણે કરી શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પહેલું શું છે? એમને ન જો કે જેઓ તમને પૈસા આપી શકે છે. બીજું, પોતાની વસ્તુઓને ના જો જ્યાં સુધી પરમેશ્વર તમને ના કહ્યું ત્યાં સુધી. ત્રીજું, બીજા વિકલ્પોને ન જુઓ. બીજા વિકલ્પોને ન જુઓ. તમે તમારા ચર્ચમાં મન બનાવ્યો છો, 10 કરોડ આપશો અને બહાર જઈને વિચારો છો 100 રૂપિયા આપીશ. તમે પ્લેજ બનાવો 1 કરોડનું અને પછી તમે વિચારો છો કદાચ વધારે લખી દીધું, મેં ઓછું લખ્યું હોત તો સારું હતું. તમે ભાવનાઓમાં વહી ગયા. બીજા વિકલ્પોને ન જુઓ. તમારા ટાર્ગેટને કટ ના કરી દો, કેમ કે ત્યાં આગળ જ વિશ્વાસ ખતમ થવાનો શરૂ થઈ ગયો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલા લોકો છે મારી સાથે? કાર્ટૂન પણ હતું, હી-મેન કાર્ટૂન આવતું હતું. હી-મેન ના વિરોધમાં કંઈક થતું હતું. સ્પાઈડરમેન, કદાચ હી-મેન ના જોયું હોય. સ્પાઈડરમેન જોયું છે કેટલા લોકોએ? સ્પાઈડરમેન ના કેસમાં પણ એના દોરડા ત્યારે નીકળતા હતા જ્યારે એ પ્રેશરમાં હોય છે. યાદ છે? સ્પાઈડરમેન લેબમાં જાય છે, એની અંદર એ પેલું અને અંદર કરોડિયું ઘૂસી જાય છે અને પછી અચાનકથી ઝાડ નીકળવાનું શરૂ થઈ જાય છે અને શરૂઆતમાં શીખી રહ્યો છે કે આ ઝાડ કેવી રીતે નીકળવું, અને પછી આવું કરવાનું હોય છે, પછી પ્રેશર લાગે છે, જરૂર હોય છે, ત્યારે જેની જે દોરડા બહાર નીકળતા હતા. તો એવી રીતે જયારે તમારો વિશ્વાસ વધુ છે અને તમારા ટાર્ગેટ બનાયા છે, જ્યારે તમારો વિશ્વાસ ઓછો થઈ જાય, ટાર્ગેટને ઓછા ના કરો. તમે મોટા વિશ્વાસમાં એક ટાર્ગેટ બનાયા હતા, એ તમારો સૌથી ઊંચો વિશ્વાસ હતો. તમારે તમારા સૌથી ઊંચો વિશ્વાસ હતો. તમારે તમારા સૌથી ઊંચા વિશ્વાસમાં કામ કરવાનું છે. એને કટ ના કરો, એને નીચે ના લઈ જાઓ. પાસ્ટર ક્રિસે કહ્યું, મોટા પૈસા માટે મોટો વિશ્વાસ લાગે છે. સાંભળી રહ્યા છો? બોલો, મોટા પૈસા માટે મોટો વિશ્વાસ. એટલા માટે મેં તમને કહ્યું કે તમે ઘરે બેસીને એટલા પૈસા કમાઈ શકો છો જે એક વ્યક્તિ ટામેટા અને ડુંગળી વેચીને નથી કમાઈ શકતો. આ વસ્તુ સાચી છે, સાચી છે. આ વસ્તુ સાચી છે. મોટા પૈસા માટે શું લાગશે? મોટો વિશ્વાસ. એ તમારી ઉપર છે કે તમે આ મોટા વિશ્વાસને ઉત્પન્ન કરી શકશો કે નહીં કરી શકો. પણ જો મોટો વિશ્વાસ છે તો મોટા પૈસા હંમેશા હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યોહાન 11મો અધ્યાય 14મું વચન. પણ ઈસુએ એ સાંભળીને કહ્યું કે જેથી મરણ થાય એવો આ મંદવાડ નથી, પણ તે દેવના મહિમાના અર્થે છે, કે તેથી દેવના દીકરાનો મહિમા થાય. અને આ વાર્તા ઈસુ મરિયમ અને તેના ભાઈ લાજરસના વિષયમાં છે. કેવી રીતે ઈસુએ કહ્યું હતું કે આ બીમારી મૃત્યુ માટે નથી, પરંતુ પરમેશ્વરની મહિમા માટે છે. માર્થા તેની બહેન લાજરસ પર ઈસુ પ્રેમ રાખ્યો. જ્યારે માર્થાએ ઈસુ ખ્રિસ્તના આવા સમાચાર સાંભળ્યો, યાદ રાખો કે ઈસુએ પહેલા જ કહી દીધું કે આ બીમારી મૃત્યુ માટે નથી,
જ્યારે માથાએ સાંભળ્યું કે ઈસુ આવી રહ્યો છે, તેને મળવા માટે તે ગઈ, પરંતુ મરિયમ ઘરમાં બેઠી હતી. યાદ છે? અને યાદ છે ને, માથા અને મરિયમ. માર્થા એ હતી જે ઘરમાં કામ કરી રહી હતી, અને મરિયમ એ હતી જે વચન સાંભળી રહી હતી. અને અહીંયા ઘડી હવે ઉલટું થઈ ગયું છે. માર્થા તો મળવા જતી પણ નહીં, મરિયમ ઘરમાં બેઠી હતી. 21નું વચન. ત્યારે માર્થા ઈસુને કહ્યું કે પ્રભુ, જો તું અહીં હોત તો મારો ભાઈ મરત નહીં. નેક્સ્ટ. અને હજુ પણ તું દેવ પાસે જે કંઈ માંગશે તે દેવ તને આપશે, હું જાણું છું. એટલે શું દેખાડી રહી છે? વિશ્વાસ. જે લોકો છે ને, શું દેખાડી રહી છે? હવે જો નેક્સ્ટ. ફરીથી 22 માં 23 જઈએ. આ માર્થા જે પહેલા ફરિયાદ કરી હતી કે ઓ પ્રભુ પ્રભુ, આ મરિયમ કશું નથી કરી રહી, તેને કઈ કહો કે મારી સાથે આવીને જમવાનું બનાવે. થેન્ક ગોડ માર્થા બદલી ગઈ હતી. માર્થા વચન વાંચવાનું શરૂ કરી દીધું. માર્થાની અંદર વિશ્વાસ આવી ગયો હતો. હાલેલુયા. અને હજુ પણ તું દેવ પાસે જે કંઈ માંગશે તે તને આપશે, એ હું જાણું છું. નેક્સ્ટ. ઈસુએ તને કહ્યું કે તારો ભાઈ પાછો ઉઠશે. વાવ, વિચાર કરીને જો. 24. માર્થા તેને કહે છે કે છેલ્લે દાડે પુનરુત્થાનમાં તે પાછો ઉઠશે, એ હું જાણું છું. વિચાર કરીને જો. ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યા હતા હમણાં જીવી ઉઠવા માટે, અને તે વાત કરી રહી હતી પુનરુત્થાનમાં જીવન. આ પોતાના વિશ્વાસને કાપી રહી હતી. વિચાર કરીને જો. ઘણા લોકો આવું કરી દે છે. હું 1 કરોડ આપીશ, અને જયારે આપવાની વાત આવે ત્યારે 100 રૂપિયા લઈને આવે છે. હું 25 લોકો લઈને આવીશ, જયારે આવવાની વાત આવે પોતે લંગડાતા આવે. પાછું હું જ આવી ગયો પૂરતું છે. તે પોતાના આવવા માટે ધન્યવાદ આપી રહ્યા છે. ઈસુએ શું કહ્યું? જી ઉઠશે. તેને કહ્યું હા પ્રભુ, મન મળવા માટે તો બરાબર છે. વિચાર મન મળવા માટે નાખો, મને ખબર છે અંતિમ દિવસમાં ઉઠી જીવી ઉઠશે. વિચાર કરીને જુઓ. શોર્ટકટ. પડોશી કો નો શોર્ટકટ. 30નું વચન. હજુ તો ઈસુ ગામમાં આવ્યો નહોતો, પણ જ્યાં માર્થા તેને મળી હતી તે જગ્યાએ હતો. આગળ. ત્યારે જે યહૂદીઓ તેની સાથે ઘરમાં હતા અને તેને દિલાસો આપતા હતા, તેઓ જોયું કે મરિયમ જલ્દી ઉઠીને બહાર ગઈ. ત્યારે તે કબર આગળ વિલાપ કરવાને જાય છે તેવું ધારીને તેઓ તેની પાછળ આવ્યા. આગળ. માટે જ્યાં ઈસુ હતો ત્યાં મરિયમ આવીને તેને જોયો. ત્યારે તેણે તેને પગે લાગીને તેને કહ્યું કે પ્રભુ, જો તું અહીં હોય તો મારો ભાઈ મરત નહીં. જે માર્થાએ કહ્યું હતું. કેટલા લોકોને યાદ છે? માર્થાએ હમણાં તો કહ્યું હતું. માર્થાએ આપણે જ કહ્યું હતું, હે પ્રભુ. અને પછી માર્થાએ વિશ્વાસને કાપી નાખ્યો. પ્રભુએ કીધું તારો ભાઈ જીવી ઉઠશે. હા, છેલ્લા દિવસે જીવી ઉઠશે. હવે જો મરિયમ કેવી હતી? માટે જ્યાં ઈસુ હતો ત્યાં મરિયમ આવીને તેને જોયો. ત્યારે તેણે તેને પગે લાગીને તેને કહ્યું કે પ્રભુ, જો તું હોત તો મારો ભાઈ મરત નહીં. આના અંદર પણ ઈચ્છા હતી, બંને બહેનોનો વિશ્વાસ હતો. નેક્સ્ટ. ત્યારે તેને રડતી જોઈને તથા જે યહૂદીઓ તેની સાથે આવ્યા હતા તેઓને પણ રડતા જોઈને ઈસુએ મનમાં નિસાસો મૂક્યો અને પોતે વ્યાકુળ થયો. અહીંયા ઘડી મરિયમ રડી રહી હતી, પરેશાન હતી, ચમત્કારો માટે તૈયાર નહોતી, કેમ કે એક્ટિવિટીઝ ઘણી બધી હતી. ઘણી વાર લોકો એટલા બિઝી થઈ જાય છે કે તેઓ ચમત્કારો માટે તૈયાર જ નથી હોતા. કોઈ કહ્યું કે હું ઘણો સંઘર્ષ કરી રહ્યો છું, તો પાછળ કહ્યું સંઘર્ષ કરવાનું બંધ કરી દો, ચૂપચાપ બેસી જાઓ. ઘણી વાર ચમત્કાર માટે કશું કરવાની જરૂર નથી કે સિવાય કે તમે બેસી જાઓ. અને અહીંયા પણ એમને એ જોઈતું હતું તો બેસી જાય. આ બંને બહેનોની ગતિવિધિ ચાલી રહી હતી. લોકો આવી રહ્યા હતા, તેમને સાંત્વના આપી રહ્યા હતા, બધું ચાલી રહ્યું હતું. They were too busy for a miracle. તેઓ ચમત્કારો માટે ઘણા બિઝી હતા. તો પોતાને એટલા બિઝી ના બનાવી દો કે ચમત્કારો માટે તમે એટલા બિઝી થઈ જાઓ. તમારે કાલે ચર્ચમાં 10 લાખ આપવા છે અને આજે સાંજે તમે ક્યાં ગયા છો? લગ્નમાં. તમે ઘણા બિઝી છો ચમત્કારો માટે. મારી પાસે ટાઈમ જ નથી હોતો સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો. આઈ એમ વેરી ફ્રી. આઈ મેડ માય લાઈફ ધેટ વે. મારા જીવનમાં સંબંધીઓ છે જ નહીં. હું આવવા જ નથી દેતો. જો સવાર બપોર સાંજ મારા ઘરે આવતા જ રહે, લાઈન એ આવી ગયો ને ફરી કોઈ બીજો આવી ગયો. હું મારા ચમત્કાર ક્યારે કરીશ?
પણ ઘણા લોકો ઘણા બિઝી છે. આ દોસ્તને મળવા ચલા ગયા, પેલા દોસ્તને મળવા, ખાલી બેઠા છે, ફોન કરી લીધો, યુ આર ટુ બિઝી. ચમત્કાર નહીં થાય જો તમે આટલા બિઝી બન્યા રહેશો. યુ હેવ ટુ બી ફ્રી. જેથી પરમેશ્વર તમને કઈ કહી શકે. તમારી પરમેશ્વર સાથે એક સંગત હોવી જોઈએ. ઘણા લોકોની નથી. તેઓ પોતાના વિશ્વમાં ઘણા બિઝી છે. ઘરમાં આવશે, ટીવી જોવા લાગશે, પેલું કરવા લાગશે. they are too busy. Praise the Lord. કેટલા લોકો છે મારી સાથે? ત્રીજું શું છે? બીજા ઓપ્શનને ન જો. ચોથું છે બીજાઓનું ન સાંભળો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો બીજાઓનું ન સાંભળો. બીજાઓનું ન સાંભળો. ઘણી વાર આપણે વિશ્વાસ લગાવી રહ્યા છે, કોઈને કોઈ આવે છે આપણા વિશ્વાસમાં પંક્ચર કરીને જતો રહે છે. હું 1 કરોડ આપીશ, શું સમજે છે પોતાને? જેવું પંક્ચર. કે લોકો 100 મારીને જતા રહે તમારા ફુગ્ગામાં. તો જયારે તમારું કામ છે, પરમેશ્વર તમને કઈ કહી દીધું છે, તો બીજાઓને ન કહો, પોતાનું કામ કરતા રહો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પરમેશ્વર સાથે બન્યા રહો, પોતાનું કામ કરતા રહો. તો તમે બીજાઓને કહી દેશો, તો બીજાઓ શું કરી દેશે? પંચર. એ જ કારણ છે કે જે કંઈ પરમેશ્વર તમને જણાવે તમે બીજાઓને નથી જણાવતા. તમારે પરમેશ્વર સાથે કામ કરવાનું છે. પરમેશ્વરને પણ ખબર છે બીજાઓનું ન સાંભળો. યોહાન 11:29 ચાલો વાંચો. એ સાંભળીને તે તરત જલ્દી ઉઠીને તેની પાસે ગઈ. નેક્સ્ટ. ઈસુ તો હજી ગામમાં આવ્યો નહોતો, પણ જ્યાં માર્થા તેને મળી હતી તે જગ્યાએ હતો. નેક્સ્ટ. તેને પૂછ્યું કે તેને તમે ક્યાં મૂક્યો છે? તો તેને કહ્યું કે પ્રભુ આવીને જો. ઈસુ રડ્યો. આગળ. એ જોઈને યહૂદીઓએ કહ્યું કે જો તે તેના પર કેટલો પ્રેમ રાખ્યો હતો. તો પણ આપણને ખબર છે ઈસુ ખ્રિસ્ત એટલા માટે ન રડ્યો કે લાજરસ મરી ગયો હતો, પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત એટલા માટે રડ્યા કેમ કે તેઓ અવિશ્વાસી હતા. 39 માં જઈએ. ઈસુએ કહ્યું કે પથ્થરને ખસેડો. ઈસુએ કહ્યું કે પથ્થરને ખસેડો. મરનાની બહેન માર્થા તેને કહે છે. ધ્યાન રાખો, માર્થા હમણાં શું કહી રહી હતી? કે પ્રભુ મને વિશ્વાસ છે કે જીવ ઉઠશે. મરિયમ શું કહી રહી હતી? પ્રભુ મને વિશ્વાસ છે જીવતું થશે. હવે ઈસુ ખ્રિસ્ત આયા, એને કહ્યું પથ્થર હટાવો. મરનાની બહેન માર્થા તેને કહે છે કે પ્રભુ હવે તો તે ગંધાતો હશે, કેમ કે આજ તેને 4 દાડા થયા. નેક્સ્ટ. ઈસુ તેને કહે છે કે જો તું વિશ્વાસ કરશે તો તું દેવનો મહિમા જોશે. એવું મેં તને નથી કહ્યું? નેક્સ્ટ. ત્યારે તે લોકોએ પથ્થર હટાવ્યો. ઈસુ ખ્રિસ્તે માર્થાનું ન સાંભળ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઈસુ ખ્રિસ્તે માર્થાનું ન સાંભળ્યું. તો પાછું અમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે, તેઓ હોસ્પિટલમાં લઈ જાય છે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં. પાછું કોઈ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ, નહીં લઈ જાય. Because people don't want to do. નાની ઇન્સ્ટ્રક્શન પર તેમનાથી ફોલો નથી થતું. નાની ઇન્સ્ટ્રક્શન, કેમ કે તેમનું દિમાગ કઈ બીજે જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારે કોનું સાંભળવાનું છે? પરમેશ્વરનું. બોલો, પરમેશ્વરનું સાંભળવાનું છે. પરમેશ્વરનું સાંભળવાનું છે. 5મું છે, એવું ન કહો કે વસ્તુ આવી રીતે થતી હોય છે. ન કહો, હોઈ શકે છે કે પહેલી વાર જ્યારે તમારો ચમત્કાર થયો તો પરમેશ્વર સાથે, તો પરમેશ્વરે તમને કંઈક બીજું કંઈક કરવા કહ્યું હતું. આ વખતે કદાચ એ બીજું કહેશે કરવા. યાદ છે પહેલી વાર એ ખડક પર શું કરવાનું? મારવાનું હતું. બીજી વાર એ જ ખડક સાથે વાત કરવાની હતી. એ ખડક એ જ હતો. પરમેશ્વરનો નિર્દેશ દરેક વખતે અલગ હોઈ શકે છે. દરેક વખતે અલગ. અને તમારું કામ છે પરમેશ્વરથી એ નિર્દેશને સાંભળવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેટલા લોકો છે અહીંયા સાંભળો છો ને પરમેશ્વરથી? કેટલા લોકો સાંભળે છે પરમેશ્વરથી? ન કહો કે પાછું અમે તો કદી પરમેશ્વરથી સાંભળ્યું જ નથી. મેં કહ્યું વાવ, જે દિવસ તમે કહ્યું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પરમેશ્વર છે, એ દિવસે તમે પરમેશ્વરનું સાંભળ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ન કહો કે હું પરમેશ્વરથી નથી સાંભળતો. આજે સવારે તમે ચર્ચમાં આવ્યા, તમે પરમેશ્વરનું સાંભળીને જ આવ્યા. જો પરમેશ્વર તમને ન કહે તો તમે આજે ન આવ્યા. તમે તમારું બાઇબલ ખોલીને વાંચ્યું હતું તો તમે પરમેશ્વરનું સાંભળ્યું હતું. જો તમારું મન પ્રાર્થનાનું હતું તો તમે પરમેશ્વરનું સાંભળ્યું છે. જો તમે તમારી ભેટ આપી છે, જ્યારે તમે ભેટ આપશો, તમે તારું કોનું સાંભળી રહ્યા છો? પરમેશ્વરનું સાંભળી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ન કહો કે હું પરમેશ્વરથી નથી સાંભળી શકતો. બોલો, હું પરમેશ્વરથી સાંભળી શકું છું. બોલો, હું પરમેશ્વરથી
સાંભળી શકું છું, હું સાંભળું છું. હોશો તો નહીં. ન બોલો કે મેં પરમેશ્વર ન સાંભળ્યું. મેં કહ્યું તમે નહીં સાંભળ્યું તો ચર્ચમાં પણ ના આવો. તમે ચર્ચમાં આવ્યા તો પરમેશ્વર સાંભળી રહ્યા છો. જો આ સંદેશ પર તમે સાંભળી રહ્યા છો, તમે કોનું સાંભળી રહ્યા છો? પરમેશ્વરનું. તો પોતાની હિંમત આપો. એવું ન કહો કે મને પરમેશ્વરથી સાંભળતા નથી આવડતું. તમે પરમેશ્વરથી સાંભળી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો દરેક વખતે શું થઈ શકે છે? અલગ નિર્દેશ. દરેક વખતે અલગ નિર્દેશ. અને તમે કહો છો પરમેશ્વર મને કહ્યું હતું કે 5 કલાક પ્રાર્થના 50 લાખ. તો હું કહું જો પરમેશ્વર 5 કલાક પ્રાર્થના, મને નથી ફરક પડતો કે 5 કલાકથી 50 લાખ કેવી રીતે આવશે. જો 5 કલાકમાં 50 લાખ આવે છે તો પ્રાર્થના કરવામાં મારું શું જાય છે? 5 કલાકમાં 50 લાખ તો ખબર નહીં કેટલા લોકો કમાઈ શકશે. લોકોનો આખા વર્ષનો પગાર 50 લાખ નથી હોતો. પરમેશ્વર ઓફર આપી રહ્યા છે 5 કલાકમાં 50 કલાક. પ્રભુ, હું બધા દરવાજા બંધ કરીને 5 કલાક અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરીશ અને આગલા કેટલાક દિવસોમાં 50 લાખ મારી પાસે હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો નિર્દેશ છે, કોઈ પણ નિર્દેશ હોઈ શકે છે. શું તમે એ નિર્દેશ સાંભળવા માટે તૈયાર છો? તેના દિમાગમાં ના વિચારો. એમાં કોઈ લોજિક નથી. શું નથી? હેલો, બોલો. પરમેશ્વરના નિર્દેશમાં લોજિક નથી. કેમ દુનિયા શું શોધતી રહે છે? લોજિક. તમે લોજિક ના શોધો. તમે લોજિક વગર એમ જ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાચું છે કે નહીં? પરમેશ્વરનો નિર્દેશ. બોલો, પરમેશ્વરનો નિર્દેશ. લોજિક નથી એમાં. બરાબર છે? છઠ્ઠું છે, ડોન્ટ બી પ્રેશર્ડ બાય ટાઈમ. સમય સાથે સીમિત ના થઈ જાઓ. સમય સાથે પ્રેશરમાં ના આવી જાઓ. ઓ 21 પ્રભુ તમે કહો 21 ઓગસ્ટ સુધી પૈસા આવશે. 21 ઓગસ્ટ સુધી કેમ ના આવ્યા? પરમેશ્વર એ કામ નથી કરતો. તમારો સમય તમારી માટે છે, પરમેશ્વરનો સમય પરમેશ્વર માટે છે. તમે એ કરતા રહો જે પરમેશ્વરે તમને કરવા માટે કહ્યું છે. તેની સાથે સમય સાથે કામ ના કરો. વિચાર કરી જો ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર પડી હતી કે લાજરસ મરી ગયો છે. કેટલા દિવસ પહેલા? 4 દિવસ પહેલા ઈસુ ખ્રિસ્ત ગયો ત્યાં બેસી રહ્યો. જ્યારે તે પ્રેમ કરતો હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત કેમ ન ગયો? કેમ કે પરમેશ્વર પાસે સમય છે. પરમેશ્વર સમય દ્વારા પ્રેશરાઇઝ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. 6 વસ્તુઓ. કઈ વસ્તુ નથી કરવાની? ચલો જલ્દી જઈએ, લખી લેજો. પહેલું શું છે? એ લોકોને ન જોવો કે જે તમને પૈસા આપી શકે. બીજું શું છે? પોતાની વસ્તુઓને ન જોવો. ત્રીજું છે, બીજા વિકલ્પોને ન જોવો. પોતાના વિશ્વાસને કટ ન કરો. ચોથું છે, બીજાઓનો ન સાંભળો. પાંચમું છે, જે રીતે વસ્તુઓ થતી આવી રહી છે એ પ્રકારે જ વસ્તુ આ વખતે પણ થશે એની કોઈ ગેરંટી નથી. અને છઠ્ઠું શું છે? સમય સાથે દબાવમાં ના આવી જાઓ. અને આગળ છે, કરવાનું શું છે? કરવાનું શું છે? 4 વસ્તુ. સૌથી પહેલું, પોતાની અંદર રહેનારી પરમેશ્વરના આત્માની ઉપસ્થિતિ માટે સચેત થઈ જાઓ. સૌથી પહેલું, બી કોન્શિયસ ઓફ ધ ઇનડ્વેલિંગ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ હોલી સ્પિરિટ. તમારી અંદર રહેનારી પવિત્ર આત્માની ઉપસ્થિતિ માટે સચેત રહો. 24 કલાક આ તમારા દિમાગમાં હોવું જોઈએ કે પવિત્ર આત્મા મારી અંદર રહે છે. 24 કલાક. તમે 1 સેકન્ડ માટે પણ ભૂલી નથી શકતા કે પવિત્ર આત્મા તમારી અંદર રહે છે. 1 સેકન્ડ માટે. તમારે પવિત્ર આત્મા સાથે તમારા સંબંધને વિકસિત કરવાનો છે. 24 કલાક એ સંબંધ પર તમારો ફોકસ કરો. કેમ કે પવિત્ર આત્મા છે જે તમને કહી શકશે શું કરવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું, સત્યનિષ્ઠા માટે સચેત રહો. બોલો, સત્યનિષ્ઠા માટે સચેત. રોમન પુસ્તક 5:21. તેથી જેમ પાપે મરણરૂપી રાજમાં રાજ કર્યું તેમ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા સત્યનિષ્ઠા સર્વકાળના જીવન અર્થે કૃપા પર રાજ કરે. પડોશીને કહો, જાગી જાઓ, જાગી જાઓ. તો પાપે રાજ કર્યું. શું કર્યું? મૃત્યુ ફેલાવતા રાજ કર્યું. એવી રીતે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કૃપા પણ, અનુગ્રહ પણ, વચનો કાપી નાખીએ. આપણે સીધા જઈએ છે કે અનુગ્રહ પર રાજ કરે. એ જ છે ને. પહેલા કોણે રાજ કર્યું? પાપે. બોલો, પહેલા પાપે રાજ કર્યું. લખ્યું છે ને, જેમ પાપે મૃત્યુ ફેલાવતા રાજ કર્યું. હવે પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે? એવી રીતે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અનુગ્રહ પર રાજ કરે. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? શું રાજ કરે?
પાપ રાજ કરે કે અનુગ્રહ રાજ કરે? કેટલા લોકો છે મારી સાથે? દેખાય છે? પહેલા કોણે રાજ કર્યું? પાપે મૃત્યુ ફેલાવતા રાજ કર્યું. રાજ કોણે કર્યું? પાપે કે મૃત્યુએ? પાપે. પછી છે કે એવી રીતે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અનુગ્રહ પણ સરોકારના જીવનને અર્થે સત્યનિષ્ઠ ઠેરાવતા રાજ કરે. તો રાજ કોણે કરવાનું છે? કોણે રાજ કરવાનું છે? કોને રાજ કરવાનું છે? બોલો, અનુગ્રહના સંતાન છું તો રાજ કોને કરવાનું છે? કોને કરવાનું છે? પણ અનુગ્રહ રાજ કેવી રીતે કરશે? સત્યનિષ્ઠા દ્વારા. કોના દ્વારા? તમે વિચારી રહ્યા છો કે હું પાપી છું તો અનુગ્રહ રાજ નહીં કરી શકે. તમારે સતત વિચારવું પડશે કે હું સત્યનિષ્ઠ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે તમારા વિષયમાં ખોટું વિચારી રહ્યા છો તો તમને તમારી ભૂલો યાદ આવી રહી છે વારંવાર 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 વારંવાર, તો અનુગ્રહ રાજ નહીં કરે. જો તમે ઈચ્છો છો કે અનુગ્રહ રાજ કરે તો તમારા દિમાગમાં શું હશે? સત્યનિષ્ઠા. ભૂલી જાઓ તમે કહું શું નતું કર્યું, તમે કઈ ભૂલો કરી હતી. ભૂલી જાઓ તમે એ વસ્તુને, કેમ કે જો તમે એ વસ્તુ વિચારતા રહેશો તો અનુગ્રહ રાજ નહીં કરે. કેમ કે અનુગ્રહને રાજ કરવા માટે શું જોઈશે? સત્યનિષ્ઠા. અને સત્યનિષ્ઠા શું છે? પરમેશ્વરની સુંદરતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું પરમેશ્વરની સુંદરતા છું. ખુશ થઈને બોલો, હું પરમેશ્વરની સુંદરતા છું. હું પરમેશ્વરની મહિમા છું. ખુશ થઈને બોલો, હું પરમેશ્વરની સુંદરતા છું. હું પરમેશ્વરની મહિમા છું. જ્યારે તમે આવું વિચારશો ત્યારે જ અનુગ્રહ રાજ કરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે ઓ પાસ્ટર સોરી સોરી સોરી, ઓ પાસ્ટર સોરી સોરી સોરી. કેટલા લોકો છે સોરી જ બોલતા રહે છે. મળતાની સાથે કે સોરી પાસ્ટર. મેં કીધું કઈ વાતનું સોરી? ખબર તમને કઈ ભૂલ યાદ આવી ગઈ? મેં કીધું અનુગ્રહ રાજ નહીં કરે. તમારે વિચારવું પડશે સત્યનિષ્ઠાના વિષયમાં. તમે ઈચ્છો તો અનુગ્રહ રાજ કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એક કાંઈ તેઓ કહે છે, ઓ બધા પાપી હતા. તમે પણ વિચારો છો હું પાપી છું તો અનુગ્રહ રાજ નહીં કરે. તમારે પાપની માનસિકતામાંથી બહાર આવવું પડશે. હું સત્યનિષ્ઠ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. હું સત્યનિષ્ઠ છું. ભલે તમે પાસ્ટરને પણ લાફો મારી દીધો પણ તો હવેથી વિચારવાનું શરૂ કરો કે હું સત્યનિષ્ઠ છું. કોઈ પણ તમે ભૂલ કરી દીધી, ભૂલી જાઓ. તમે શેમાં વિચારવાનું શરૂ કરો? સત્યનિષ્ઠામાં. જ્યાં સુધી તમને તમારી ભૂલો યાદ છે ત્યાં સુધી અનુગ્રહ રાજ નહીં કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને શેતાન એ જ ઈચ્છે છે. શેતાન પહેલા તમને ભૂલ કરાવે છે પછી વારંવાર ભૂલ યાદ દેવડાવે છે. અને આ શેતાનોનું કામ છે. તમને ખ્યાલ છે? કુછ લોકો છે સવારથી સાંજ સુધી એ જ વિચારતા રહે છે તમે શું ભૂલો કરી. કેટલી સારી તમારી સંગત છે શેતાનો સાથે. તેઓ હસી પણ નથી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા હા હા, હસી લો. હા હા હા. કેટલા લોકોમાં કેટલું મુશ્કેલ હશે. હસી લો. હા હા હા. હા હા હા. હા હા હા. ચલો તમને કઈક વૈજ્ઞાનિક આપી. એક નાનું બાળક હોય છે પોતાના દિવસમાં લગભગ 26 વાર હસે છે. અને જ્યારે બાળક હસે ત્યારે બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. એવું તમારી સાથે છે. હસી લો તમે પણ. વિચાર જોજો, જે મૂર્ખ લોકો છે ઓછું હસે છે. જેના લોકો સફળ છે તમને વધુ હસતા દેખાશે. એમનું મોઢું કેવું હશે? ગરીબ અવાજ મળશે તમને. અને તેમના દિમાગનો કોઈ વિકાસ નથી થતો. જો સવારે ઉઠશે 24 કલાક. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એમના દિમાગનો કોઈ વિકાસ નથી થતો. આ સાયન્ટિફિક છે. અહીંયા શું છે? આત્મિક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. હું સત્યનિષ્ઠ છું. બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. સત્યનિષ્ઠતા દ્વારા શું રાજ કરશે? અનુગ્રહ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. તો પાપી વિચારવાનું બંધ કરી દો. બરાબર છે? બોલો, હું પાપી નથી. એવું નથી બોલતો પાપ જેને કરો. હું પાપી નથી તો કેટલી છોકરીઓ ફેરવી શકું છું. તમે પાપી જ છો. સત્યનિષ્ઠા વાળો વ્યક્તિ આવા કામ કેમ કરે? કેવી રીતે કોઈ વિચારી શકે એવું સત્યનિષ્ઠ ને ખોટા કામો કરે? ખોટા કામ તમે એ બતાવી દે તમે ખોટું વિચારી રહ્યા છો. સિમ્પલ. જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે તમે પરમેશ્વરની સુંદરતા છો, તમે પાપી નથી, તમે ખોટું કામ કેવી રીતે કરશો? તો પોતાને દગો ના આપો. કહો નહીં પાછું હું સત્યનિષ્ઠ છું, હમણાં જ કોઈને લાફો મારીને આવ્યો છું. પછી તો કઈ ને કઈ લખવું છે. આ કઈ સત્યનિષ્ઠા છે?
જેમ કે જેવા વિચાર છે એવી જ એક્શન હશે. તમારી એક્શન બતાવી દેશે કે વિચાર શું હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તેમાં અનુગ્રહ રાજ નથી કરે. અનુગ્રહ માટે શું લાગશે? સત્યનિષ્ઠા. બોલો, અનુગ્રહ માટે સત્યનિષ્ઠાની ગાડી લાગશે. ખુશ થઈને બોલો, અનુગ્રહ માટે સત્યનિષ્ઠાની ગાડી લાગશે. પાપની ગાડીમાં અનુગ્રહ નથી. તો તમે વિચારતા છો પાપી છો, અનુગ્રહ નહીં મળે. અનુગ્રહ માટે શેની ગાડી લાગે? સત્યનિષ્ઠાની ગાડી. લખેલું છે તે ગાડી. પાપે મરણરૂપી રાજમાં રાજ કર્યું તેમ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા ન્યાયીકરણને કરી સર્વકાળના જીવન રૂપે અનુગ્રહ પણ રાજ કરે. સૌથી પહેલું શું તમારે શેની ધ્યાન રાખો? તમારી અંદર રહેવાની પવિત્ર આત્માની ઉપસ્થિતિ. બીજું શું છે? સત્યનિષ્ઠા. બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. હું સત્યનિષ્ઠ છું. ત્રીજું છે, બોલો, હું સત્યનિષ્ઠ છું. હું સત્યનિષ્ઠ છું. ત્રીજું છે, પરમેશ્વરના વચનના અધિકાર માટે સચેત રહો. કે સગડું પરમેશ્વરના વચને બનાવ્યું છે અને સગડું પરમેશ્વરના વચન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આ અધિકાર માટે સચેત રહો. ન કહો કે ડોક્ટરે કહ્યું છે બીમાર છો તો બીમાર છો. પરમેશ્વર કહ્યું છે કે બીમાર નથી, તમે બીમાર નથી. લોર્ડ હાલેલુયા. પરમેશ્વરના વચનના અધિકાર માટે સચેત રહો. કે સૌથી મોટું કોણ છે? પરમેશ્વરનું વચન. કયો બાપ બડાના ભૈયા સબસે બડા રૂપૈયા. આપણી માટે શું છે? સૌથી મોટું વચન. તમારે સચેત રહેવું પડશે. સચેત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચોથું છે અને છેલ્લું, એ નિર્દેશો માટે સચેત રહો જે આપણા પરમેશ્વરના જેને આપ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 4 વસ્તુઓ. પવિત્ર આત્મા માટે સચેત રહો, સત્યનિષ્ઠા માટે સચેત રહો, પરમેશ્વરના વચનના અધિકાર માટે સચેત રહો અને એ નિર્દેશો માટે સચેત રહો જે આપણા પરમેશ્વરના જેને આપ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તમે શું કરશો? એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળશો. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને પરમેશ્વરનો આભાર માનો પ્રભુનો. તમારા હૃદયના ઊંડાણથી તમારા હાથ ઉઠાવી થવા દો કે આ ધન્યવાદ તમારા હૃદયથી આવે. એ વચનથી તમે શીખ્યા છો તેની માટે. પરમેશ્વર તમને મહાન વસ્તુ શીખવી છે એના રાજની. પરમેશ્વર તમને એ શીખવ્યું છે જે પહેલા દિવસથી કરતો આવ્યો છે. એ પહેલા દિવસથી એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળતો આવ્યો છે. પહેલા દિવસથી અંધકારમાંથી પ્રકાશ બનાવતો આવ્યો છે. અને આજે પણ તમે એ શીખી લીધું છે કે ખડકમાંથી પાણી કેવી રીતે નીકાળો. તમે ખડકમાંથી પાણી કેવી રીતે નીકાળો. તમે ખડકમાંથી પાણી કેવી રીતે નીકાળો. આ જ્ઞાન તમારી પાસે આવી ગયું છે. આ જ્ઞાન તમારી પાસે આવી ગયું છે. તમે પણ એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળીને દેખાડશો. તમે પણ એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળીને દેખાડશો. એનાથી ફરક નથી પડતો કે તમારી ઉંમર શું છે. તમે 15 વર્ષની ઉંમરમાં પણ એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળી શકો છો. 40 વર્ષની ઉંમરમાં પણ એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળી શકો. તમે હાઉસવાઈફ છો તો પણ એ ખડકમાંથી પાણી નીકાળી શકો છો. એ નિયમ છે જે પરમેશ્વર તમને શીખવાય તમારા આત્મા દ્વારા. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. પરમેશ્વરનો આભાર માનો કે તમે ખડકમાંથી પાણી નીકાળીને દેખાડશો. કે તમે ખડકમાંથી પાણી નીકાળીને દેખાડશો. તમે ખડકમાંથી પાણી નીકાળીને દેખાડશો. તમે વસ્તુઓને બદલીને દેખાડશો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં. હાલેલુયા. બોલી શકો છો મહિમા. મહિમા. પડોશીને હાઈ ફાઈ આપી શકો છો. હવે ચમત્કાર કરવાના વ્યક્તિ પાસે બેઠો છું. બોલો, હું ચમત્કારો કરવામાંથી છું. હું ખડકમાંથી પાણી નીકળવા માંડું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ ભાષા તમારી વચ્ચે પણ હોવી જોઈએ. જ્યારે બે દોસ્તો મળે કહો, અરે ખડકમાંથી કેટલું પાણી નીકાળ્યું તે? અમે 1 લીટર નીકાળ્યું. ઓ, અમે તો 10 લીટર નીકાળી દીધું. આગલા સન્ડે આવો, અમે 100 લીટર નીકાળી દીધું. આપણી ભાષા હોવી જોઈએ. આ રાજ્યની ભાષા છે. એવું નહીં કેવું ચાલે, બધું ઠંડુ છે, બધું મંદુ છે, એવું નહીં. આ આપણી ભાષા નથી. આપણી ભાષા શું છે? ખડકમાંથી પાણી નીકાળો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે આપસમાં તમે વાતો કરો, એ જ પૂછો મિત્રોને કે તમે કેટલું ખડકમાંથી નીકાળ્યું. અને પોતાનું બતાવો તમે કેટલું નીકાળ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બધાને એકબીજાને ઉત્સાહિત કરો. એને ખડકમાંથી શું નીકાળો? કરોડો રૂપિયાનું પાણી, અરબો રૂપિયાનું પાણી. કરોડો આત્માઓ, અરબો આત્માઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફરીથી જોરથી બોલી શકો છો, મહિમા, મહિમા, મહિમા. અને ધ્યાન રાખો,
મોટા પૈસા માટે શું લાગશે? મોટો વિશ્વાસ. અને વિશ્વાસ કેવી રીતે આવશે? મોટા વચનો વાંચીને. તો જાઓ વચનો વાંચો. પહેલા તમારે વિશ્વાસ જોઈએ. વિશ્વાસ નથી તો તમે ક્યાંથી કરશો? વૃદ્ધિ પામેલો વિશ્વાસ વચનને વાંચવાથી આવશે. તો આજથી તમારા વિશ્વાસને વધારવાનું શરૂ કરી દો. આગલો સવાલ તમારી પાસે હોય, મને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારો વિશ્વાસ વધી ગયો? આ નાની નાની વસ્તુઓ છે, તમારી સહાયતા કરશે. કોઈ સવાલ પૂછ્યો, કેવી રીતે મને ખ્યાલ આવે કે મારો વિશ્વાસ વધી ગયો છે? મેં બાઇબલ વાંચ્યું તો મને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારો વિશ્વાસ વધી ગયો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે, કેમ કે ઘણા લોકો બાઇબલ વાંચે છે, એમનો વિશ્વાસ 1 પૈસો પણ વધતો નથી. તો તમે જાણી શકો છો કે મારો વિશ્વાસ વધી રહ્યો છે કે નથી વધી રહ્યો. હું તમને શીખવી દઉં છું. મને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારો વિશ્વાસ વધી ગયો છે? સૌથી પહેલું, જ્યારે મારો વિશ્વાસ વધી જશે ત્યારે તમે મોટી બુદ્ધિમાં કામ કરશો. અચાનક તમે બુદ્ધિમાન બની જશો. તમને ખ્યાલ આવશે કે હું સાચા કદમ ઉઠાવી રહ્યો છું. વૃદ્ધિ પામેલો વિશ્વાસ વૃદ્ધિ પામેલી બુદ્ધિમાં દેખાશે, અને એ વૃદ્ધિ પામેલો વિશ્વાસ એ વૃદ્ધિ પામેલા ઉત્સાહમાં દેખાશે, જે કદી ખતમ નહીં થાય. જેની અંદર વૃદ્ધિ પામેલો વિશ્વાસ હોય છે, તેમનો ઉત્સાહ કદી ખતમ નથી થતો, કેમ કે ઉત્સાહ પરમેશ્વર પાસેથી આવે છે અને જીવનભર બન્યો રહે છે. 2 વસ્તુ તમારી હેલ્પ કરી શકે છે કે મારો વિશ્વાસ વધ્યો કે નહીં. પહેલું શું છે? વૃદ્ધિ પામેલી બુદ્ધિ. તમે વૃદ્ધિ પામેલી બુદ્ધિમાં કામ કરી રહ્યા છો. તમારા મોંથી બુદ્ધિની વસ્તુઓ નીકળી રહે છે, સાચા પગલા ઉઠાવી રહ્યા છો. અને બીજું, તમારી પાસે ઉત્સાહ હશે જે કદી ખતમ નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. મહિમા. વાહ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઉભા થઈ શકો છો પહેલી વાર આવ્યા છો તો? ઉભા થશો. વાહ. એમની માટે જોરથી તાળી વગાડીશું. થેન્ક યુ. અમને આનંદ છે કે તમે આવ્યા છો. આ નાની પ્રાર્થનાને મારી સાથે કરી લો, તેથી અનંત જીવન તમારી અંદર કામ કરે. બરાબર છે? એની જરૂર છે. તમારી આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો. તમારે હૃદયથી માનીને મોંથી બોલવાનું છે. મોંથી બોલવાનું જરૂર છે. બોલો, હે પ્રેમાળ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું પ્રભુ ઈસુમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, કે તે મને બચાવવા માટે પદસ્તંભ પર મળ્યા અને તમે તેમને 3જા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવતા કર્યા, અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે મારા મોંથી અંગીકાર કરું છું, મનમાં વિશ્વાસ કરીને, કે પ્રભુ ઈસુ જીવિત પરમેશ્વરના પુત્ર, મારા પ્રભુ, મારા સ્વામી છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમેન. જોરથી તાળી વગાડી શકો તેમની માટે. આ સમયે ભેટ, દશાંશ અને આ પાર્ટનરશિપને આપવાનો. ધન્યવાદ આપે છે પરમેશ્વર આ ભેટ, આ દશાંશ, આ પાર્ટનરશિપ માટે, આ વિશેષ બીજને લાવવાનો અવસર આપવા માટે. હા પ્રભુ, ધન્યવાદ. જેવી તમે આપ્યું છે એની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી સાથે આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. મેં આ ભેટો ઉપર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કર્યું છે. રાજ્યના વિસ્તાર માટે ધન્યવાદ આપે છે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું, ધન્યવાદ આપીશું, માનીશું પ્રભુનો. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. તમારા હાથ ઉઠાવીને પ્રભુનો આભાર માનો. તો આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરે છે, અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ.
God bless you. वो दिन दूसरे दिनों जैसा ही होगा। और फिर अचानक से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे, हर जगह अफरा तफरी होगी। बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है, विश्व में करोड़ों लोग अचानक से गायब हो गए जिनका कोई भी पता नहीं लग रहा है। बहुत सारे प्लेन क्रैश और मोटर बाइक एक्सीडेंट हुए बहुत सारे देशों में, जहां पर पायलट और ड्राइवर रहस्यमय रूप से गायब हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, सड़कें करीब करीब खाली हैं जहां पर विश्व जूझ रहा है अचानक से अरबों लोगों के गायब होने की परेशानी से। हमें नहीं पता क्या हुआ, पर हमें यह पता है कि लाखों लोग लापता हैं पूरे विश्व में। सैनिक अभी भी खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और सरकार ने लोगों से कहा है शांति बनाए रखें। बहुत सारी फोन कॉलों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। किसी दिन अवश्य होगा जल्दी ही यीशु मसीह के चर्च का स्वर्ग में उठना। चूकिएगा मत रैप्चर से। जिस दिन मसीह इस विश्व से उठा लिए जाएंगे उसी दिन न्याय शुरू हो जाएगा। और सीखने के लिए कि कैसे यीशु मसीह के चर्च के स्वर्ग में उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.